Shall we start now? Yes, sir, you can. Okay, thank you very much. We have any foreign student or only? Yes, sir. How many foreign students we have? Sir, 4. 4. You are from Nepal, yes? Yes, sir. You understand any Bengali? A little bit. Little bit. That's fine. So let's conduct the class both the Bangla and English. Definitely the slides are in English, and we will discuss when we need definitely Bengali and English. Yeah. I need some response. Yes, sir. Needs two-way communication. Okay. Otherwise, class seems to be boring, and one-way communication doesn't make any sense. জি স্যার অবশ্যই আমরা অবশ্যই করব Definitely. So let's begin our class. I'm MD Anwarul Abidin. Actually, I started my journey in this university 1997 1st September. Then graduated 2000. Then my master's 2004. Then PhD 2011. Then postdoc 2013. Then postdoc again 2014. And right now I'm continuing my academic career with 5 different projects funded by FAO, UKRI, then other funding agency. I'm basically running my projects related to the climate smart agriculture, climate change, disaster risk reduction, etc. So you can see me using this website. I have one personal website, www.anwarulabidin.com. Okay, so that's very common. So you can know me very well. www.anwarulabidin.com. মানে আনোয়ারুল এমডিও দরকার নেই, ডক্টরের দরকার নেই, জাস্ট সবগুলো ছোট হাতের www.anwarulabidin.com. এখানে গেলেই you can see me very well. Okay, let's begin our class. I hope today actually the class will be conducted by Professor Dr. Tahsana Sarmin Haq. Unfortunately, she is in exam hall, so I'm continuing. Definitely, I will again join after completion of the class of Tahsana Sarmin ma'am. Okay. So today we will discuss about Stokes law. It's very much related to your one topic in the practical, and that will be conducted in the exam, both class test and final. So it's very much related to both the theory and practical as well. আমরা আসলে আজকে যে ক্লাসটা করব সেটা আসলে স্টকস ল, এবং তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে যদি তোমাদের কাছে আসলে সিলেবাস থাকে তাহলে দেখতে পারবা যে পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস অফ সয়েল বাই হাইড্রোমিটার মেথড, এটার সঙ্গে স্টকস লটা ভেরি মাচ রিলেটেড। আসলে স্টকস ল বা যদি আমরা বলি যে কোনো ফর্মুলাকে ডিপেন্ড করে পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস করা হয়, সেটা ডেফিনেটলি স্টকস ল ফর্মুলাকে ফলো করে। So you can see a picture. Could you see the picture? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So let's see from the top on. High liquid viscosity, that means it has high density. Then second one, particle density low viscosity, that means প্রথমটা যেটা ছিল সেটার ঘনত্বটা বেশি, দ্বিতীয়টার ঘনত্বটা কম, and third one, it is the combination of both larger particle and smaller particle. So from the first one, which have high liquid viscosity, that means the density, you can see the particle fall within the liquid slowly. Then the middle picture and the last bottom picture, you see the larger particle fall faster than the smaller particle. আসলে যে ঘটনাটা ঘটে যে যদি কোনো তরলের ডেনসিটি বেশি থাকে তাহলে ডেফিনেটলি পার্টিকেলগুলো ধীরে ধীরে পড়বে ওটার থেকে কার যার ডেনসিটি কম থাকবে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমরা কম্বিনেশন অফ পার্টিকেলস থাকে বোথ লার্জার অ্যান্ড স্মলার পার্টিকেল, লার্জার পার্টিকেল আগে পতিত হবে, দেন স্মল পার্টিকেল পতিত হবে। এটাই আসলে এই সূত্রের যে স্টকস লর কথাটা আমরা বলছি সেটার বেসিক প্রিন্সিপল।
তাহলে এটা দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করছে, একটা হলো যে পার্টিকেল সাইজটা কেমন, সেটা লার্জ না স্মল, অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা কি বলা হচ্ছে, যেটা হলো ভিসকোসিটি বা আমরা ডেনসিটি যেটা বলছি তার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে। আমরা যদি একটু ডেফিনেশনের দিকে যাই, স্টেটমেন্ট কি বলতে চাচ্ছে আসলে, যে স্টকস stated in 1851 that the resistance offered by the liquid to the fall of the particle varies with the radius of the sphere, not with the surface. That means larger particle will fall down quickly than the smaller particle. At the same time, it's depend with the viscosity of the liquid. That means কি বলছে, the resistance offered by the liquid, অতএব একটা লিকুইড কত, তাকে কি করতে হবে, একটা যখন বল প্রতিটা হবে, সে কি পরিমাণে কি করছে, তাকে মানে বাধা প্রতিরোধ করছে এই পার্টিকেলটা নিচে পড়ার জন্য, এবং সেটা কি করবে, রেডিয়াসের উপর ডিপেন্ড করবে, তার সারফেসটা স্মুথ না না আঁকা বাঁকা, এটার উপর ডিপেন্ড করবে। দ্যাট মিনস লার্জার পার্টিকেল fall down quickly than the smaller particle, and it's relate with the viscosity or density, whatever we can see in the liquid. And the formula is given below. That means if we calculate the Stokes law, that means B equal to 2 dp minus d g r square 9 eta or nu, whatever we say. Then here it mentioned V is the velocity of fall, কত দ্রুত পার্টিকেলটা পড়তেছে সেটা বোঝানো হবে। দেন জি বলা হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, যেটা আমরা অভিকর্ষজ ত্বরণ বলি। স্বাভাবিক না, পৃথিবীর কেন্দ্রে যেতে যেতে গেলে থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানে। উই হ্যাভ টু ফোর্সেস, ওকে, ওয়ান গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, অ্যানাদার ফোর্স। আমরা দুইটা ফোর্সের কথা বলি না, আরেকটা কি বলি, আচ্ছা, একটা অভিকর্ষ বল, একটা মহাকর্ষ বল। পৃথিবীর কেন্দ্রে মহাকর্ষ বল কত হবে? 0 যদি আমরা আপারে যাই তখন কি হয়? আচ্ছা, ডেফিনেটলি। দেন বলা হচ্ছে কি, যে ডিপি মানে কি বলছে, দা ডেনসিটি অফ পার্টিকেল, যেটাকে আমরা বলছি, এন্ড ডি বলছি ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, দেন আর বলছি রেডিয়াস অফ দ্য পার্টিকেল, এন্ড ইটা যেটা আমরা বলছি বা নিউ যেটাই বলি না কেন, অ্যাবসলিউট ভিসকোসিটি অফ দ্য লিকুইড। দ্যাট মিনস এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান থাকবে। এভাবেই আমরা ফর্মুলাটা এক্সপ্রেস করব। তোমাদের যে ফার্স্ট ক্লাস টেস্ট যদি থাকে বা ফাইনালে, ডেফিনেটলি এই জিনিসটা থাকে, স্টেট দ্য স্টেটমেন্ট অফ স্টকস ল। যদি এই কোশ্চেনটা থাকে, ডেফিনেটলি এই স্টেটমেন্টটা লিখবা, দেন তোমরা এই ফর্মুলাটা লিখবা, দেন ফর্মুলার প্রত্যেকটাকে কি করবো আমরা elaborate করে দেবো, abbreviate form elaboration লাগবে। So if you have any question related to the statement of Stokes law, then you have to write the present slide. That means the definition, then the formula, and having each formula have the connotation. That means B is the viscosity of the fall, G acceleration due to gravity, then dV the density of the particle, D density of the liquid, R radius, and an absolute viscosity of the liquid. So when Stokes law proved that statement, he found some limitation and assumptions. Definitely, when we do something, definitely we have some limitation and assumption. Okay, I will be the top in the examination. Then assumption key, I will read continuously every day, follow the lecture of the teachers, consult with the books, definitely consult with my seniors. That's the assumption. And limitations কি হতে পারে, যে না আমার পরীক্ষা, আমি যদি আমার শারীরিক সুস্থতার উপরও আমার ডিপেন্ড করবে, যে আই এম নট ফিট এনাফ টু রিড হোয়াট আই নিড, দ্যাটস দ্য লিমিটেশন। সেকেন্ড, ওকে, আই হ্যাভ নো IT facility to access good journals, periodicals, and books. So that's the limitation. So something like this. When Stokes, the scientist Stokes developed this equation, he had some limitation and assumption. So let's see some limitation and assumption. So assumption in Stokes law, there are several fundamental assumptions upon which the velocity of Stokes formula is based.
তার মানে যখন উনি এই স্টকসটা দিয়েছিলেন তিনি কিছু অ্যাজাম্পশন করে নিয়েছেন, মানে অনুমানে ধারণা করে নিয়েছেন। তার ফার্স্ট ধারণাটা কি ছিল? দ্য পার্টিকেল মাস্ট বি লার্জ ইন কম্পারিজন টু লিকুইড মলিকুলস। যে উনি ধরে নিয়েছেন সব সময় যে পার্টিকেলটা কি হবে, বড় হবে লিকুইড মলিকুলের চাইতে। যদি লিকুইড মলিকুলের চাইতে বড় না হয় তাহলে কি হবে, ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট হবে। আমরা জানি যে আসলে দুই ধরনের মুভমেন্ট আছে, একটা হলো ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট, একটা হলো ভাইটাল মুভমেন্ট। ভাইটাল মুভমেন্ট দ্যাট মিনস দ্য ওন পাওয়ার, একটা নিজস্ব পাওয়ার, সেটা ফ্লাজেলা থাকতে পারে, লেগ থাকতে পারে, হাত থাকতে পারে, যার উপর ভিত্তি করে কি করে ইনি অবজেক্ট কি মুভ করবে। আর ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট বলছে একটা যে কোনো সাসপেন্ডেড অবস্থায় যখন কোনো মলিকুল থাকবে বা পার্টিকেল থাকবে তারা একটা অন্যের সঙ্গে লেগে মুভমেন্ট দ্যাট অকার ডিউ টু দ্য ব্যাক আউটওয়ার্ড মোশন অফ ইচ অফ দ্যাট পার্টিকেল অর লিকুইড। তার মানে যখন দুইটা পার্টিকেলের মধ্যে বা অসংখ্য পার্টিকেল একটা লিকুইডের মধ্যে থাকবে এবং একটা পার্টিকেলের সঙ্গে অন্য পার্টিকেলের কি হবে, সংঘর্ষ হবে, তাদের ফলে যে মুভমেন্টটা হবে সেটাকে ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট বলে। তা এটা তোমাদের পড়াবে থিওরিতে, ডেফিনেটলি প্র্যাকটিক্যালে। তা আমি যে কথাটা বলতে চাইলাম যে একটা ধরে নেওয়া হয়েছে অ্যাজাম্পশন কি, যে যে লার্জ পার্টিকেল গুলা লিকুইডের মধ্যে পতিত হবে ডেফিনেটলি সেটা কি হবে, লিকুইড মলিকুলের চেয়ে বড় হবে। এটা একটা অ্যাজাম্পশন ধরে নেওয়া হয়েছে। দেন সেকেন্ড পয়েন্ট বলছে দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য লিকুইড মাস্ট বি গ্রেটার ইন কম্পারিজন উইথ দ্য সাইজ অফ দ্য পার্টিকেল। এটাও আর একটা কম্পারিজন ধরে নেওয়া হচ্ছে। কম্পারিজনটা কি ধরে নিচ্ছে যে লিকুইড মলিকুল যেটা হবে কি মাস্ট বি গ্রেটার ইন কম্পারিজন সাইজ অফ দ্য পার্টিকেল, যে লিকুইড মলিকুলটা কি হবে, তার এক্সটেন্টটা বেশি হবে, মানে আয়তনে অনেক বেশি থাকবে পার্টিকেলের চেয়ে। যদি পার্টিকেলই বেশি হয়, লিকুইড বেশি হয়, তাহলে কিভাবে পড়বে না। অতএব লিকুইড বেশি থাকবে, তার মধ্যে অল্প পরিমাণ পার্টিকেল থাকবে। এই বিষয়টাও এখানে একটা কনসিডারেশন আছে। আরেকটা বলছে কি দ্য ফল অফ দ্য পার্টিকেল মাস্ট নট অ্যাফেক্টেড বাই দ্য প্রক্সিমিটি অফ দ্য ওয়াল অফ দ্য ভেসেল অর অ্যাডজাসেন্ট পার্টিকেল। যখন একটা পার্টিকেল পড়বে তার সঙ্গে অন্য পার্টিকেল যখন পতিত হবে তখন যে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে পড়বে তার ওয়াল বা ওয়ালের কোনো দ্বারা সে বাধাগ্রস্ত হবে না। অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা পার্টিকেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা যখন পার্টিকেল পড়বে তখন কি হবে, একটা পার্টিকেলের সঙ্গে অন্য পার্টিকেলের কি হবে, কোনো ঝামেলা তৈরি করবে না বা কোনো এফেক্ট হবে না, সে বিষয়টাই বলছে। দেন নেক্সট পয়েন্ট কি বলছে আমরা একটু দেখি, যে পার্টিকেল মাস্ট বি রিজিড অ্যান্ড স্মুথ। ডেফিনেটলি শক্ত হতে হবে, যদি লিকুইড গলে যায় তাহলে তো সেটা পার্টিকেলটা পড়তে পারবে না, এবং সেটাকে ডেফিনেটলি স্মুথ হতে হবে। দেন বলছে কি দেয়ার মাস্ট বি নো স্লিপিং বিটুইন দ্য পার্টিকেল অ্যান্ড দ্য লিকুইড। যে পার্টিকেল যখন পড়বে তখন কি সে সামনাসামনি পড়বে। নর্মালি যখন বলা হয় যে লিকুইডের মধ্যে যখন পার্টিকেল পড়ে কি হয়, একটু কার্ভ হয়ে যায় 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, বলে যে when you shoot in the water you have to definitely shoot 45 অ্যাঙ্গেল। মানে কি, তুমি যখনই দিবা এটা সরাসরি পড়ে না, ডেফিনেটলি একটু অ্যাঙ্গেল করে পড়ে, সে বিষয়টা এখানে বলা হচ্ছে। এবং ফাইনালি যে বিষয়টা বলছে অ্যাজাম্পশনের মধ্যে, যে the velocity of the fall must not exceed a certain value so the viscosity of the liquid remain only resistance to the fall of the particle। যেটা আমরা বলছি যে কনস্ট্যান্ট একটা ভিসকোসিটি থাকবে, সেটা কারণ কি, কারণ যদি বেশি হয়ে যায় ভেলোসিটিটা, ফলটা যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হবে, যে লিকুইড সেটাকে রেজিস্ট্যান্স করতে পারবে না। অতএব এটাও একটা কি হবে, কনসিডারেশন থাকবে। এবং যে রেজিস্ট্যান্সটা করবে সেখানে একটা কথা বলছে যে পার্টিকেলস লার্জার দ্যান সিল্ড ক্যান নট বি সেপারেটেড অ্যাকুরেটলি বাই দ্য ইউজ অফ স্টোকস ল। অতএব যে পার্টিকেলটা বড় হয়ে যায় সিল্ডের থেকে, সেখান থেকে স্টোকস ল ইউজ করে একটু কঠিন হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু কনসিডারেশন থাকতে হবে। তাহলে এখানে 6টা কনসিডারেশন আছে। যে 6টা অ্যাজাম্পশন আছে। ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন আমরা যেটা বললাম যে এটা অবশ্যই 5টা অ্যাজাম্পশন আছে, যে পার্টিকেল অবশ্যই বড় হবে লিকুইডের থেকে। দ্বিতীয় হলেন যে এক্সটেন্টটা লিকুইডের বড় হবে যে পার্টিকেলগুলো থাকবে সেটার সঙ্গে। থার্ড যে অ্যাজাম্পশনটা বলা হলো যে রিজিড এবং স্মুথ হবে। ফোর্থ যেটা বলা হলো যে তার মধ্যে কোনো স্লিপিং ঘটবে না। ফিফথ যেটা বলা হলো যে ভেলোসিটি যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই যে ভিসকোসিটি থাকবে তার একটা নির্দিষ্ট অংশে থাকবে, মানে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুতে থাকবে, সেই বিষয়টা বলা হচ্ছে। এরপরে যদি আমরা একটু দেখি যে কিছু লিমিটেশনের কথা দেখি, যে কাজটা হওয়ার কথা সেক্ষেত্রে কিছু লিমিটেশন থাকবে। কি বলছে, অল দ্য সয়েল পার্টিকেলস আর নট অফ দ্য সেম শেপ। তার মানে কি হবে, একই রকম শেপের হতেও নাও পারে। কেমন এক্সাম্পল বলছে যে স্যান্ডস আর স্ফিয়ার, হোয়াইল ক্লে আর প্লেট শেপ।
অতএব স্যান্ড তো স্ফিয়ার শেপে এবং ক্লে তো প্লেট শেপে। অতএব এখানে যে জিনিসটা ধরা হচ্ছে যে অল দ্য সয়েল পার্টিকেলস আর নট অন দ্য সেম শেপ, এটা হলো একটা লিমিটেশন এই ফর্মুলা। দেখেন দ্বিতীয়টা বলছে কি, সিন্স দ্য rate of fall varies inversely with the viscosity of the medium, it is necessary to maintain a constant temperature. We know there is a relationship between temperature and density. তোমরা কি জানো যে টেম্পারেচার এবং ডেনসিটি যে একটা রিলেশন আছে? Yes, sir. এটা কি রিভার্স রিলেশনশিপ। অর্থাৎ টেম্পারেচার বাঁচলে কি হবে, যে ভিসকোসিটি বা যদি আমরা বলি যে ডেনসিটি কি হবে, কমে যাবে। তার মানে যখন ডেনসিটি কম থাকবে তখন কি হবে, বেশি পার্টিকেল পড়বে। যখন ডেনসিটি বেশি থাকবে তখন কি হবে, কম পার্টিকেল পড়বে। এই জন্যই বলা হচ্ছে এখানে একটা কি লিমিটেশন, যে একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার থাকবে। সেই কথাটা বলছে কি আসলে, যে যখন আমরা স্টোকস ল সূত্রকে ফলো করব, তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি এটা পড়ানো হবে, যে হাইড্রোমিটারটা 68 ডিগ্রি ফারেনহাইটে একটা কি অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিবে। যে হাইড্রোমিটার ওয়ার্কস ওয়েল at the temperature of 68 degree Fahrenheit. And lower and upper, there will be a error. So we have to add point to a scale. If lower, then deduct point to scale if lower. So এই বিষয়টা তোমাদেরকে আমরা প্র্যাকটিক্যালে পড়াবো, যে হাইড্রোমিটার যেটার মাধ্যমে আমরা যে ডেনসিটিটা মেজার করব, সাসপেন্ডেড অবস্থা যা আছে তার পরিমাণ জানার জন্য 68 ডিগ্রি ফারেনহাইট কনস্ট্যান্ট থাকবে। যদি টেম্পারেচার ভেরিয়েশন হয় তাহলে আমরা টেম্পারেচার কারেকশন বলে একটা কথা থাকবে, যেটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে পড়ানো হবে। দেন পরবর্তীতে লিমিটেশন কি বলছে, দ্য ডেনসিটি অফ দ্য সয়েল পার্টিকেল মে নট বি ইকুয়াল অলওয়েজ। অতএব আমাদের একটা কথা ছিল আগে যেটা পড়েছিলাম, যে পার্টিকেল ডেনসিটি মানে অবশ্যই লার্জার হতে হবে। এখানে বলছি কি, ডেনসিটি অফ দ্য সয়েল পার্টিকেল মে নট বি ইকুয়াল অলওয়েজ, এটাও একটা লিমিটেশন। এবং সেটা কি বলছে, ডেনসিটি ডিপেন্ডস আপন দ্য মিনারোলজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল হাইড্রেশন, এটার সঙ্গে লিঙ্ক। এবং তার সঙ্গে যে লিঙ্কটা বলছে, এ হাইড্রেটেড পার্টিকেল ফল ইন দ্য সাসপেনশন মে হ্যাভ এ লোয়ার ডেনসিটি দেন ই ডিহাইড্রেটেড। অতএব যেটার সঙ্গে পানি যুক্ত আছে সেটা কি হবে, একটা চেঞ্জ হবে, লোয়ার ডেনসিটির সঙ্গে একটা রিলেশন আছে, সেই বিষয়টাকেও তোমাদেরকে বলা হচ্ছে এখানে। এই বিষয়টাও এখানে কনসিডারেশন রাখতে হবে। দেন পরবর্তীতে যেই কথাটা বলছে, যদি আমরা পরবর্তী লিমিটেশনে যাই, আচ্ছা সরি, এই তিনটা লিমিটেশনের কথা বলা হয়েছে, আমি ভুলে গেছিলাম। তাহলে তিনটা লিমিটেশন আরেকবার যদি আমরা দেখে নেই, যে ফার্স্ট বলছে যে অল পার্টিকেলস আর নট ইন সেম শেপ। দেন বলছে দ্বিতীয়টা যে একটা নির্দিষ্ট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার মেনটেন করবে। এবং থার্ড যে কথাটা বলা হচ্ছে, যে লিমিটেশনের ক্ষেত্রে যে অবশ্যই ডেনসিটি অফ দ্য পার্টিকেল মে নট বি ইকুয়াল অলওয়েজ। সো দ্য কোশ্চেন ফর দ্য এক্সামিনেশন উড বি লাইক দিস: state the statement of Stokes law with its limitation and assumptions. Okay, so please try to follow the question, then you will answer your expression in the answer sheet. So definitely you should read the question carefully and what the reviewer wanted to know from you, and then you will write. If there is mentioned that states the Stokes law, so definitely you will provide the definition, formula, and explanation. If the reviewer asks you state the statement of Stokes law with its limitation and assumptions, definitely you will write 3 limitations and 3 assumptions. No need to write everything. Definitely it will also depend on the marks. If mark 1, then you need to write only one assumption, only one limitation, and then definition, formula, something like this. If number 5, then you have to write each and everything. So this is the basis to make a good result. আমার যে জিনিসটা মনে হয়, আসলে ভালো রেজাল্ট করা তোমরা প্রত্যেকে অত্যন্ত মেধাবী, শুধু একটু ঠান্ডা মাথায় পড়া দরকার। কারণ এই জিনিসটাই তো থাকবে পরীক্ষায়, যে যতটুকু মেমোরাইজ করতে পারবে, মনে রাখতে পারবে এবং সঠিকভাবে লিখতে পারবে, তারপরেই কিন্তু মার্কসটা ভ্যারি করবে। হ্যাঁ, কারণ তোমাকে ফলো করতে হবে কোশ্চেনে কি জিজ্ঞাসা করছে, কতটুকু চাচ্ছে। ইট শুড বি সিন ভেরি ওয়েল ইন দ্য কোশ্চেন পেপার, দেন ইউ উইল ডেলিভার ইয়োর আউটপুটস। আগে ভালো করে কোশ্চেনটা পড়া লাগবে এবং তারপরে ডিপেন্ড করে তুমি যদি আউটপুটগুলো ডেলিভার করো, ডেফিনেটলি তোমার রেজাল্ট ভালো হতে বাধ্য। আর আমার মনে হয় যে কখনোই প্যানিক হওয়ার দরকার নেই, ভালো করতে হবে, ভালো করতে হবে। তুমি পড়বা, উত্তর দিবা, দেখবা ডেফিনেটলি তোমার ভালো হয়ে যাবে। আর আমার আর একটা জিনিস যেটা মনে হয়, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি শেয়ার করি নর্মালি, যে রেগুলার যদি একটু পড়তে পারো,
ডোন্ট কিপ ইট ফর দ্য নেক্সট ডে, ডু হোয়াট ইউ হ্যাভ টুডে। এটা হলো আমার একটা রিকোয়েস্ট, যে আমি আজকে যেটা পড়ালাম প্লিজ একবার দুইবার তুমি গো থ্রু করো, একেবারে মুখস্থ করার দরকার নাই, তুমি একটু মেমোরাইজ করো। যে স্যার আজকে পড়াচ্ছে কি, স্যার প্রথমে বলছেন যে স্টকস ল পড়াবেন, স্টকস ল পড়াইছেন, তার সঙ্গে তার লিমিটেশন পড়াইছেন, কিছু অ্যাজাম্পশন পড়াইছেন। তাহলে লিমিটেশন গুলা কি আমি তিনটা একটু দেখি, ছয়টা দেখার দরকার নাই। আমি অ্যাজাম্পশন 6টা আছে, আমি তাহলে 5টা আছে, আমি 3টা পড়ি। লিমিটেশন 3টা আছে, আমি 2টা পড়ে রাখি। আর ফর্মুলাটা বলছে যে ভি ইকুয়াল টু ডিপি মাইনাস ডি, টু ডিপি মাইনাস ডি, দেন হলো জি আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 9 ইটা। তাহলে আমি একটু মনে করেছি জি বলতে কি বোঝাতে চাইছে, ভি বলতে কি বোঝাতে চাইছে, দেন ইটা বলতে কি বোঝাতে চাইছে। জাস্ট তুমি যদি একটু লিখো তাহলে ডেফিনেটলি তোমাদের খুবই ইজি হবে। কারণ আমার যেটা মনে হয় ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি বা এইচএসসি তে যে পরিমাণ তোমরা পড়ো, এর যদি 30% পড়তে পারো ডেফিনেটলি ইউ উইল গেট এ গুড রেজাল্ট। এবং এটাকে কখনোই এভাবে ভাবার দরকার নাই যে ভালো রেজাল্ট করলে আমি মনে হয় চাকরি পাবো না। নো, আমাকে আগে থেকেই পড়তে হবে। যে পড়ে সে সবসময় পড়ে, অবশ্যই ডেফিনেটলি গুড রেজাল্টের একটা ডিমান্ড আছে, এটা ইচ অ্যান্ড এভরিওয়্যার। ওকে, দেন আমরা নেক্সটে যাই। যে আমাদের একটা জিনিস ছিল, এই সম্পূর্ণ অংশটাকে আবার একটু আমরা যে ফর্মুলাটা আমরা পড়লাম, যে আমরা সূত্রটা পড়লাম, এটার একটা ইমপ্লিকেশন আমরা দেখব। সেই ইমপ্লিকেশনটা হচ্ছে মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, এখন এটা আমরা একটু দেখব, যে বলছে মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ সয়েল, যেটা তোমাদের আসলে থাকবে প্র্যাকটিক্যালে, যে পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস অফ সয়েল বাই হাইড্রোমিটার মেথড। সেটাকে আসলে পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস বলি অথবা মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস বলি, যেটাই বলি না কেন, এই স্টকস লর ইমপ্লিকেশনটাই হলো আসলে মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস অথবা পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, যেটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে করা হবে, এবং প্র্যাকটিক্যালি এটা করতে হবে, পরীক্ষার সময় তোমাদের থাকবে, এখান থেকে ভাই ভাই জিজ্ঞাসা করে, এখান থেকে কোশ্চেন থাকবে, এভরিথিং, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, সব এটা হেল্প করবে তোমাদের এই বিষয়টা। তাহলে আমরা একটু পড়ি, যে মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ সয়েল, বা যদি আমরা বলি পার্টিকেল অ্যানালাইসিস অফ সয়েল, ডেফিনেটলি ইট শুড বি সেম। তা বলছে মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ সয়েল কি বলছে, দ্য প্রসেস অফ ডিটারমিনিং দ্য অ্যামাউন্টস অফ ইন্ডিভিজুয়াল সয়েল সেপারেটস, দ্যাট ইজ স্যান্ড, সিল্ট, ক্লে ইন এ সয়েল is known as particle size analysis or mechanical analysis. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস ভুল হয়েছে, একটু যদি তোমরা দেখো, ইন এ সয়েল ইজ নোন অ্যাজ। ওকে, এই বিষয়টা শুধু একটু ঠিক করে, আমি একটু ঠিক করে দিই তোমাদেরকে, একটু দাঁড়াও, আমি একটু ঠিক করে দিই, যেহেতু এখানে একটু ভুল আছে, এটা একটু ঠিক করি। এবার হয়তো দেখা যাবে কুইকলি, যে the process of determining the amount of individual soil separates in a soil is known as particle size analysis or mechanical analysis. তুমি পড়লা মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস, এখন যদি বলে ডিফাইন পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস, তাহলে তো তোমার উত্তর দিতে সমস্যা হবে না, বা মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস, হোয়াটএভার যেটাই বলা হোক না কেন। আমরা তো জানি সয়েলে কয় ধরনের পার্টিকেল থাকে, তিন ধরনের। তিনটা পার্টিকেল না, 3 ধরনের পার্টিকেল থাকে। এটা কিন্তু সব সময়, যেমন লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল 4, সব সময় কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে। এটা যে লেভেল 1 এ মনে রাখবো, লেভেল 2 তে না, ডেফিনেটলি 3টাতে আমার মনে রাখতে হবে, যে সয়েলে 3 ধরনের পার্টিকেল থাকে, নট 3টা, সয়েলে 3 ধরনের পার্টিকেল থাকে। কি, স্যান্ড, সিল, ক্লে। অ্যাটলিস্ট যেন 3টা ডায়ামিটারটা তোমাদের মনে থাকে, যে স্যান্ড আমরা বলি কি 2 থেকে 0.02 মিলিমিটার ইন ডায়ামিটার, সিল্কি 0.02 থেকে 0.002 মিলিমিটার ইন ডায়ামিটার, দেন ক্লেকে যদি আমরা পড়ি কি লেস দ্যান 0.002 মিলিমিটার ইন ডায়ামিটার। এই 3টা জিনিস যেন প্লিজ তোমরা ভুলে না যাও, সয়েলের এই 3টা জিনিস বেসিক। আর একটা জিনিস তোমাদের বেসিক, যে মেজর কম্পোনেন্ট। মেজর কম্পোনেন্ট তোমরা কয়টা পড়েছো? 4 major components of soil. মেজর কম্পোনেন্ট আমরা পড়েছি, থ্যাংক ইউ। সেটা কি থাকবে 4 মেজর কম্পোনেন্টের মধ্যে, যে আমরা যখন বলবো কি, যখন যেটা আমরা বলবো সবসময় বড়কে আগে বলবো, এবং তারপরে সলিড কে বলবো, দেন লিকুইড কে বলবো, দেন গ্যাসিয়াস কে বলবো।
তাহলে আমাদের সলিডের মধ্যে কি ছিল যে 45% mineral matter, organic matter, organic then matter, 25% soil Soil water, water, air. then soil air. 25% air. এখানে একটা জিনিস আছে যে it Water could be varies. air. Water and air may varies depending on the Yes, sir. condition. If dry, then air Wet is condition. larger content, and if wet or saturated condition, then water content will be higher. Okay, so Yes, এই sir. বিষয়টা যদি মাথায় রাখো তাহলে তোমার কখনোই ভুল হবে না। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সয়েলের মেজর কম্পোনেন্ট কয়টা, তখন ভাই ভাই বলে কি মেজর কম্পোনেন্ট হলো তিনটা। কি কি? স্যান্ড, সিল্ট, ক্লে। এটা কি উত্তর হলো? না স্যার, মেজর কম্পোনেন্ট চারটা। অতএব প্লিজ ডোন্ট বি প্যানিক। তুমি যেটুক জানো ডেফিনেটলি তুমি ভালো জানো, আর তুমি একজন ভাই ভাই সবকিছু জানবে? নো, নেভার, কখনোই জানতে পারে না। আমাকেই তুমি যা কোশ্চেন করো আমি সব পারবো, আমিও কোনোদিন পারবো না, এটা কোনোদিনই কেউ পারে না। অতএব 80% অ্যান্সার, দ্যাট মিনস ইউ উইল গেট এ হায়ার গুড মার্কস, 90% মার্কস। সো 80% অ্যান্সার করার জন্য তোমাকে ঠান্ডা মাথায় উত্তরগুলো শুনতে হবে, যে কয় ধরনের পার্টিকেল বললো না মেজর কম্পোনেন্ট বললো। ইফ আই আস্ক major component, then you have to say it 4. If I ask different types of particle, definitely 3 types of particles: sand, silt, and clay. So it's something like this. If mechanical analysis, then definitely you have to say like process of determining the amount of individuals of soil separates is known as particle size analysis or mechanical analysis. And the main objective of this analysis is to know or determine the texture of a soil. So if you know the percent sand, percent silt, and percent clay, then finally we will determine or know the textural class of soil. So you already know about the textural class, no? yes sir, 12 texture classes. আমরা textural class পড়েছি কি যে percent of sand, silt, clay in a soil, no? জি স্যার। এবং আমরা পড়েছি কি 12 textural classes, no? First sands, then last হলো clay. এর মধ্যে আছে স্যান্ডি ক্লে, সিল্টি ক্লে, স্যান্ডি ক্লে লোম, সিল্টি ক্লে লোম, ক্লে লোম, স্যান্ডি ক্লে লোম, সিল্টি ক্লে লোম, ক্লে লোম, তাই না? এবং লোম, যাক দেখবো যে অনেকগুলো আছে, স্যান্ডস, লুমি স্যান্ডস, মানে 12টা ক্লাস আছে। তাহলে এই যে পরীক্ষায় প্রায় কিন্তু খেয়াল করে, দেখো এই কোশ্চেনটা প্রায় থাকে, প্রতি বছরই থাকে। রাইট ডাউন দ্য টেক্সচারাল ক্লাসেস কনসিডারিং দ্য ফাইননেস। তার মানে কি হবে? বড়টা আগে বলবো, আস্তে 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 ছোটটা বলবো। অতএব এই 12টা টেক্সচারাল ক্লাস প্লিজ সবসময় মনে রাখবা, এটাও তোমাদেরকে হেল্প করবে। একবারে হবে না, তুমি একবার পড়ো একবার লিখো, একবার পড়ো একবার লিখো। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট, ডেফিনেটলি ইট শুড বি ডিপেন্ড অন রিডিং এন্ড রাইটিং। হাউএভার আমরা যদিও বলি সবসময় যে রাইটিং ইজ মোর বেটার দ্যান দ্য রিডিং, ডেফিনেটলি আমরা কম লিখি, তার জন্য আমি বলি রিডিং এন্ড রাইটিং, রিডিং এন্ড রাইটিং অ্যাটলিস্ট লিখো, দেন ইউ উইল গেট এ গুড সিজিপিএ। দেন আমরা দেখি যে মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিসটা কেমনে করে। আমরা পরের স্লাইডে একটু যাই, যে স্টেপস ইনভলভ ইন ডিটারমিনিং পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস অর মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস। সেটা বলছে দেয়ার আর মেনলি 2 স্টেপস ইন পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিস অফ সয়েল। সো ফার্স্ট দ্য প্রিপারেশন অফ সয়েল স্যাম্পল, দেন বলছে ফ্র্যাকশনেশন অফ স্যাম্পল ইনটু দ্য সেপারেটস। সো প্রিপারেশন মিনস সয়েলকে আমাকে আগে রেডি করতে হবে। আমরা তো জানি না যে স্যান্ড, সিল্ট, ক্লে কি অবস্থায় থাকে? এগ্রিগেট ফর্মে থাকে, এটা পড়াইছে না? জি স্যার। ওকে, যে এগ্রিগেট ফর্মে থাকার জন্য কি করে, তার কে সাহায্য করে তাকে? সিমেন্টিং আর বাইন্ডিং এজেন্ট। ডেফিনেটলি সিমেন্টিং এজেন্ট কি করতে পারে? এগ্রিগেট ফর্মে থাকতে সাহায্য করে। কারণ সয়েলে কি নরমালি কি হয় না, স্যান্ড, সিল্ট, ক্লে আলাদা থাকে না, সবগুলা কি থাকে? একটা সঙ্গে আরেকটা যুক্ত থাকে। এই যুক্ত থাকাতে হেল্প করে কে? সিমেন্টিং এজেন্ট। আমরা জানি যে অর্গানিক ম্যাটার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিমেন্টিং এজেন্ট ইন সয়েল। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, there will be plant root exudates, polysaccharide, polyunionides, hot bath, many things that helps to bind 3 different particles into a individual separates. এবং যদি এগ্রিগেটটা ন্যাচারালি ফর্ম করে, then what will we say? PEDs, PED. and যদি artificially aggregate form করে, then we will say it LOD. and artificial aggregate former জন্য who will help? tillage, puddling, whatever we say, we have to work on soil, then we will prepare a artificial aggregate. Okay, সেই এই যে বিষয়গুলা একটার সঙ্গে কিন্তু একটা লিঙ্ক। তোমাকে মনে হবে যে
এখানে তো এগ্রিগেট পড়াচ্ছে কেন থিওরি, কিন্তু কারণ ইটস লিঙ্ক টু দ্য থিওরি অ্যাজ ওয়েল, বোথ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড থিওরি ভেরি মাচ লিঙ্কড উইথ ইচ আদার, এবং ওয়ান সাবজেক্ট ইজ লিঙ্কড উইথ আদার। যদিও আমরা ধরো পার্টিকেল সাইজ মানে পার্টিকেল পড়েছি আলাদাভাবে, কিন্তু এটা কিন্তু দেখো পার্টিকেল সাইজের সঙ্গেও আবার লিঙ্ক আছে, দ্যাট মিনস ইটস লিঙ্ক উইথ মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস। তো যে দুইটা স্টেপের কথা বলা হলো, ফার্স্ট স্টেপ কি বলছে আমরা, প্রিপারেশন অফ সয়েল স্যাম্পল, and second step কে বলছি কি ফ্র্যাকশনেশন অফ সয়েল স্যাম্পল ইনটু সেপারেটস। ফ্র্যাকশনেশন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, how much percent of sand, how much percent of silt, and how much percent of clay present in a soil. Like you plan to take 50 gram of soil, so how much it contains sand, like how much percentage, like 25 gram sand, 10 gram silt, then again 15 gram of clay. এই যে কম্বিনেশনটা, this will be done by mechanical analysis or particle size analysis. তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে, যে বলছে প্রিপারেশন অফ সয়েল স্যাম্পল, যেটা আমরা বলছি কি দ্য কমপ্লিট ডিসপারশন অফ সয়েল এগ্রিগেটস ইনটু দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেলস উইদাউট ব্রেকিং দেমসেলফ। তাহলে প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কাজটা হবে কি, সয়েল যখন আমরা 50 গ্রাম নিয়েছিলাম, তাতে স্যান্ড, সিল্ট, ক্লে কি ছিল, এগ্রিগেট ফর্মে ছিল, এই এগ্রিগেট গুলোকে ব্রেক ডাউন করতে হবে, যেটাই হলো আমরা বলছি, এবং ইন্ডিভিজুয়াল কি করব, পার্টিকেলে পরিণত করব, কিন্তু একটাকে ব্রেক করব না, যে স্যান্ডকে ভেঙে আমরা সিল্ট করব, নো, আমরা এমন ভাবে ডিসপার্স করব, মানে আলাদা করে দিব, যাতে একটা পার্টিকেল ভেঙে না যায়, এবং তারা কি থাকবে, ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যাবে, স্যান্ড হয়ে যাবে, সিল্ট হয়ে যাবে, ক্লে হয়ে যাবে, মানে 50 গ্রাম 50 গ্রামই থাকবে, যতটা স্যান্ড থাকার কথা ততটাই স্যান্ড থাকবে, সেটা ভেঙে আবার সিল্ট বা ক্লে হয়ে যাবে না, এই বিষয়টা ফলো করব। এন্ড সেকেন্ড স্টেপে বলছি কি যে ফ্র্যাকশনেশন করব, যেটাকে আমরা পার্সেন্টেজ বের করব, মানে আলাদা আলাদা করে দেব, যে কতটুকু স্যান্ড আছে, কতটুকু সিল্ট আছে, এবং কতটুকু ক্লে আছে, এই বিষয়টা। My dear foreign participant, do you understand my lecture or follow you? Foreign students, Yes, sir. is it okay for you? Yes, sir. You are only or any others? Sir, 4 students. But nobody will join, only you, except you, 3 other absent? Join, sir, but I can't. Okay. If we have any problem, please let me know, then I will again repeat it. And আমি বাংলাদেশেও সবাইকে বলতেছি, আমাদের স্টুডেন্টকে, যে যদি তোমাদের কোনো কিছু কমপ্লেক্স মনে হয়, ঝামেলা মনে হয়, you will ask, then I will repeat it again. Okay? Thank you, We are understanding. We don't have any problem. And thank you, Okay. sir, for Okay. teaching us in English. Okay, thank you very much. So this process involves 2 steps আমরা বললাম, that means the preparation of soil sample, then fractionation of soil sample. Let's see how we will prepare. Then first we mention the soil particles are attached with each other with some cementing agent. So we need, what we need, it includes the following steps. That means removal of cementing agent by chemical means. যে আমাদের সিমেন্টিং এজেন্টকে আলাদা করতে হবে, কারণ তাছাড়া তো আমরা কি করতে পারবো না, স্যান্ড, সিল্ট, ক্লেকে আলাদা করতে পারবো না। And how will you do it? Soil particles cement together by the action of some cementing agent or binding agent. সে নামগুলো এখানে বলা আছে। অর্থাৎ পরীক্ষায় আমি অনেক সময় দিই যে রাইট ডাউন দ্য নেম অফ সিমেন্টিং এজেন্ট, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। ডেফিনেটলি যে অর্গানিক ম্যাটার, প্লান্ট রুট এক্সুডেস, পলিস্যাকারাইড, পলিইউরেনয়েডস এন্ড হিউমাস, তোমরা ইজিলি লিখে নিতে পারবা। এগুলোকে আমরা কি বলছি, অর্গানিক সিমেন্টিং এজেন্ট। যে এই যতগুলো নাম পেলাম, এই ওয়ানটার কোনো প্রয়োজন নাই, সবগুলো আসলে অর্গানিক সিমেন্টিং এজেন্ট। all these are organic cementing agent. So if in the question paper mention that, write down the name of cementing agent, so you can easily write the organic cementing agent first, then inorganic cementing agent. You have to divide it to organic cementing agent and inorganic cementing agent. Then organic cementing agent examples: organic matter, plant root exudates, polysaccharide, polyunonide, and humus. Then you will write the inorganic cementing agent. Let's see. Inorganic cementing agent have 2 different aspects. One, oxides of iron and aluminum, and the next slide I will show the carbonates of calcium and magnesium. আমরা এটা পরে যাচ্ছি। তাহলে oxides of iron and aluminum এর কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। That means when you read or studied
rocks and minerals, you see, or you saw all these things: hematite, geothite, bauxite, gypsite, magnesium. After the Eid vacation, I think you will have practical exam. Then you will see all the oxides of iron and manganese in our laboratory. Okay, and then again, another cementing agent, carbonates of calcium and magnesium. These are some examples. That means calcite, magnesite, and dolomite. I think you read all these three names in HSC and SSC. Very much popular with these three names. Yes, So if in the exam, or that means the question paper, write down the name of cementing agent, then you will say what? Cementing agents have two way, one organic cementing agent, another inorganic cementing agent. Then organic cementing agent, what you will write? Write organic matter, plant roots exudate, polysaccharide, polyuranide, and humus. Then inorganic cementing agent, one, oxides of iron and aluminum, then some examples, then carbonates of calcium. Sir, carbonate of calcium and magnesium. Yes, then sir, some exactly. examples. So it will help you. So আমাদের ফার্স্ট যে আমরা প্রিপারেশনের প্রথম স্টেজে কি বলছি যে রিমুভ দ্য সিমেন্টিং এজেন্ট, অথবা এই সিমেন্টিং এজেন্ট গুলোকে রিমুভ করতে হবে। এগুলোকে আমরা রিমুভ করব কিভাবে? এই নেক্সট স্টেপে উই উইল সি হাউ উই উইল রিমুভ দ্য সিমেন্টিং এজেন্ট। সো organic matter can be destroyed by the use of hydrogen peroxide. So if organic matter present in soil aggregate, then we will remove organic matter by the use of hydrogen peroxide. How hydrogen peroxide remove organic matter? Let's see. First, hydrogen peroxide break down into water and oxygen. Then the water that evolved from hydrogen peroxide, it interact with soil organic matter and evolve carbon dioxide. This is the one of the breakdown way. Okay, so this is one of the way. I have a call from my professor, so I will pick up it. Just wait. Assalamu alaikum, sir. Ji, sir. Show about it, na? Okay, okay, sir. Ji, sir. Ji, thank you. Acha, sir. Ji, sir. Ji. So Professor Jopar conducted your class, yes? yes, Yes, sir. আচ্ছা, জোভা স্যার তোমাদের একটু রিকোয়েস্ট করেছে, হি প্ল্যান টু টেক এ ক্লাস 12:30, half an hour class. You have time? আচ্ছা, আমার মনে হয় তোমাদের সময় আছে। উনি আজকে আধা ঘন্টা ক্লাস নিয়ে ওনার পড়াগুলো শেষ করে দিবেন। অতএব তোমরা একটু কাইন্ডলি যদি ওয়েট করো। উনি 12:30 তে নেবেন, কারণ উনি একটু এক্সাম হলে আছে। ঠিক আছে? হ্যালো, এখন তো রোজার সময়, সো নো প্রবলেম। ক্লাসটা 12টা থেকে নিলে ভালো হতো। 12টায় তো ওনার শেষ হবে মনে হয়, 12:15 থেকে নিবে মনে হয়, 12:15, মোস্ট প্রবাবলি 12:15। হ্যাঁ, তোমরা 12টা থেকে উনি এসেই নিবে আর কি, হয়তো 8-10 মিনিট লাগবে দেরি। ঠিক আছে? ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা বললাম যে সিমেন্টিং এজেন্টকে কিভাবে আমরা ডিস্ট্রয় করব, অর্গানিক ম্যাটারকে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে কি করবে? হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড অর্গানিক ম্যাটারের সঙ্গে যখন যুক্ত হবে, প্রথমে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ব্রেক ডাউন হবে এবং সেটা কি করবে? অর্গানিক কার্বন যে আছে সেটার সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে, অতএব এটা একটা ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। দেন বলছে কি অক্সাইডস অফ আয়রন অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড কার্বনেটস অফ ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যান বি রিমুভড বাই ডাইলিউট HCl। অতএব যে ইনঅর্গানিক সিমেন্টিং এজেন্ট গুলো আছে সেটাকে ডাইলিউট রিমুভ করার জন্য আমরা কি করব? HCl দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব। যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট যদি থাকে, HCl এর সঙ্গে যুক্ত হলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি হবে, ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। যদি ফেরিক হাইড্রোক্সাইড থাকে, HCl দাও, ফেরিক ক্লোরাইড হবে এবং পানি হবে, ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। অতএব ভাই অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি সিমেন্টিং এজেন্টকে কিভাবে রিমুভ করবা? তখন বলবা যদি অর্গানিক সিমেন্টিং এজেন্ট হয় তাহলে আমি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে রিমুভ করব, আর যদি আমাদের কাছে ইনঅর্গানিক সিমেন্টিং এজেন্ট হয় তাহলে HCl দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে আমি রিমুভ করব। ওকে, রিটেনে থাকলেও পারবা, তোমরা ভাইভাতে থাকলেও এটা বলতে পারবা না? ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন আমরা বলছি কি যে আমরা কি করলাম, এখন আমাদের কাজটা যেটা হয়ে গেল যে আমরা সয়েল স্যাম্পলকে প্রিপারেশন করে ফেললাম। প্রিপারেশনের দুইটা ধাপ বলছিলাম। প্রথম ধাপে হলো কি আমরা সিমেন্টিং এজেন্ট গুলোকে রিমুভ করে ফেললাম, এবং দ্বিতীয় ধাপে বলছি কি যে ডিসপারশন অফ ক্লে পার্টিকেল বাই দ্য ট্রিটমেন্ট অফ সোডিয়াম সাবস্টেন্সেস।
সয়েলে যে ক্লে পার্টিকেল গুলা থাকে সেটাকে ডিসপার্স করার জন্য আমরা কি করব, ক্লে সাবস্টেন্স ইউজ করব। সেটা কি হতে পারে, নর্মালি আমরা এক্সামে যেটা করি যে সোডিয়াম হেক্সামেটা ফসফেট দিই, যে NaPO3 6, যেটা ট্রেড নেম হলো ক্যালগন, মানে এটা বাজারে ক্যালগন হিসেবে পাওয়া যায়। কেমিক্যাল নেম হলো কি সোডিয়াম হেক্সামেটা ফসফেট, দেন কেমিক্যাল ফর্মুলা হলো কি সোডিয়াম ফসফেট 6 মলিকুল থাকবে, এবং এটা ট্রেড নেম যেটা বাজারে পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় ক্যালগন। ওকে, অতএব ক্লেকে ডিসপার্স করার জন্য আমরা সোডিয়াম সাবস্টেন্স ইউজ করব, এবং সোডিয়াম সাবস্টেন্সের এখানে কিছু নাম দেওয়া আছে। আমি যেটা আমরা ক্লাসে পরীক্ষাতে নর্মালি করে থাকি, সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয় ওয়াইডলি ইউজড সোডিয়াম সাবস্টেন্সেস, সেটা আমরা কি বলছি, নেমড অ্যাজ সোডিয়াম হেক্সামেটা ফসফেট এন্ড ইটস ট্রেড নেম ইজ ক্যালগন। ওকে, তাহলে তো তোমাদের যদি ভাইবা বলে হোয়াট ইজ ক্যালগন, so you can easily say calgon is a sodium substance that is used to disperse clay during the preparation of soil at the phase of particle size analysis। বলা যাবে না যে ক্যালগন হলো কি একটা সোডিয়াম সাবস্টেন্স যেটা আমরা ক্লে পার্টিকেলকে ডিসপার্স করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, কখন করি, পার্টিকেল সাইজ অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে। এরকম করে সুন্দর করে আস্তে করে বলা যাবে না? জি স্যার। আচ্ছা, তখন আবার ভাই ভাই জিজ্ঞাসা করে তুমি কি শুধু ক্যালগনের নাম জানো, যা অন্য জানো? না স্যার, আদার সোডিয়াম সাবস্টেন্সও হবে। সেটা হলো কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হতে পারে, সোডিয়াম কার্বনেট হতে হবে, সোডিয়াম অক্সালেট হতে পারে, সোডিয়াম সিলিকেট হতে পারে, এগুলোও হতে পারে। অতএব একটু তুমি হালকা করে যদি পড়ে রাখো। দেন থার্ড স্টেপ কি করছে, ডিসপারশন অফ সয়েল পার্টিকেলস মেকানিক্যালি বাই ইলেকট্রিক স্টারার। অতএব পরীক্ষা যদি থাকে ভাই ভাই জিজ্ঞাসা করে যে কয় ধরনের ডিসপারশন ঘটে, তোমরা বলবা দুই ধরনের ডিসপারশন ঘটে। ডিউরিং দ্য প্রিপারেশন অফ সয়েল স্যাম্পল there will be two types of dispersion, one mechanical dispersion, another chemical dispersion. Mechanical dispersion will be done by stirrer and chemical dispersion will be done by sodium substances. Okay, ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা পড়লাম যে সিমেন্টিং এজেন্টকে বের করে দেওয়ার পর যে ডিসপারশন ফেজে গেলাম, ডিসপারশনটা দুই ভাবে হতে পারে। একটাকে বলি আমরা মেকানিক্যাল ডিসপারশন, দ্যাট উইল বি ডান বাই সোডিয়াম সাবস্টেন্সেস, এন্ড সেকেন্ড ডিসপারশন বলি মেকানিক্যাল ডিসপারশন, দ্যাট উইল বি ডান বাই ইলেকট্রিক স্টারার। হ্যাঁ, এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখাবে আর কি পরে। তাহলে ইলেকট্রিক স্টারারের মাধ্যমে আমরা মেকানিক্যাল ডিসপারশন করতে পারি। তাহলে প্রিপারেশনের আমরা তিনটা ধাপ বললাম, রিমুভাল অফ সিমেন্টিং এজেন্ট, দেন সেকেন্ড ধাপে আমরা বলছি ডিসপারশন অফ ক্লে পার্টিকেল বাই ট্রিটমেন্ট অফ সোডিয়াম সাবস্টেন্সেস, থার্ড বলছি ডিসপারশন অফ সয়েল পার্টিকেলস মেকানিক্যালি। ওকে, এই তিনটা ধাপ। যদি আমরা যদি পরীক্ষায় থাকে যে তুমি কিভাবে সয়েল স্যাম্পল প্রিপারেশন করবে, তাহলে বলতে পারবে না যে আমরা 3 স্টেপ ফলো করব। ফার্স্ট স্টেপে রিমুভাল অফ সিমেন্টিং এজেন্ট করব, সেকেন্ড স্টেপে ডিসপারশন অফ ক্লে করব, থার্ড স্টেপে ডিসপারশন অফ সয়েল পার্টিকেল মেকানিক্যালি করব। এবং ভাইবার জন্য যেটা বললাম যে সোডিয়াম ডিসপারশন হতে পারে সোডিয়াম সাবস্টেন্স দিয়ে, আর একটা মেকানিকও হতে পারে, সেটাকে বলছি আমরা মেকানিক্যাল স্টারার, মানে একটা ঘূর্ণন যন্ত্র যেটা ঘুরে 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 কি করবে, পানির মধ্যে গুলে যখন ঘুরে, জাস্ট আমরা ব্লেন্ডারের কথা যদি চিন্তা করি, জাস্ট ব্লেন্ডার লাইক থিংস, ব্লেন্ডার তো সবকিছু কেটে ভেঙে দেয়, বাট মেকানিক্যাল স্টার শুধু খালি ঘুরবে, এটা কি করবে, কাটবে বা ভাঙবে না। কারণ আমাদের আগেই আমরা বলেছি যে সয়েল স্যাম্পল প্রিপারেশনের সময় কোনো স্যাম্পলকে আমরা কি করব, ব্রেকডাউন করব না। অতএব এই বিষয়টা মেকানিক্যালি স্টার করবে। দেন আমরা পরে এখন তাহলে ফ্র্যাকশনেশনে যাই, যে ফ্র্যাকশনেশন আবার দুই ভাবে করা যেতে পারে। মানে ফ্র্যাকশনেশন বলতে আমরা সিম্পলি বললাম যে কি পরিমাণে আছে, একটা বলছি কি সিভিং প্রসিডিউর, আর একটাকে আমরা বলছি সেডিমেন্টেশন প্রসিডিউর। সিভিং দ্যাট মিনস কি, ইউ আর ইউজিং এ সিভ, দেন ডিফারেন্ট সাইজ অফ সিভস, 2 মিলিমিটার সিভ যদি ইউজ করো তাহলে যত স্যান্ড থাকবে উপরে থাকবে, সিল্ট প্লাস ক্লে পড়ে যাবে। যদি 0.002 মিলিমিটার সিভ ইউজ করো তাহলে কি হবে, শুধু সিল্ট থাকবে, বাকিটা পড়ে যাবে। তারপরে যদি 0.00 তারপরে যেটা থাকবে সেটা তো অটোমেটিক ক্লে থেকে গেল। এটাই বলছে যে সিভিং প্রসিডিউর, যে চালনির মাধ্যমে চেলে যেটা করব, যে বাই ইউজিং সিভস অফ ডিফারেন্ট সাইজেস পার্টিকেল ক্যান বি সেপারেটেড। তারপর কি এখানে বলছে কি একটা প্রবলেম কি, ইট ইজ এ ট্রাবলসাম মেথড, অনলি কোর্স ফ্র্যাকশন ক্যান বি সেপারেটেড। যখন আমরা ফাইন ফ্র্যাকশনে যাব তখন একটু কঠিন হয়ে যায় আর কি। এই জন্য সিভিং প্রসিডিউর চেয়ে আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটাকে বলছে কি সেডিমেন্টেশন প্রসিডিউর, হুইচ ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড টু আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল জব। যে সেডিমেন্টেশন প্রসিডিউরকেও আমরা আবার দুই ভাবে করতে পারি।
একটা আমরা যখন এখানে বলছে this is widely followed and it follows a basic principle, the rate of fall of particle in viscous medium depends upon the size, density and shape of the particle, যেটা আমরা বললাম এটা স্টোকস ল কে ফলো করে। in a given medium such as water, large particle falls more rapidly than the smaller particle, যেটা আমরা ফার্স্ট স্লাইডে দেখিয়েছিলাম। this particle practically serve as the basis of all mechanical analyses. অতএব সেডিমেন্টেশন প্রসিডিউরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যা আমরা পরের সাইডে আমরা দেখছি। একটাকে আমরা বলতে পারি গ্র্যাভিটিমেট্রিক মেথডে, সরি হাইড্রোমিটার মেথডে করতে পারি, আর একটা করতে পারি পিপেট স্যাম্পলিং মেথডে। আমরা পরে যাই, তাহলে ফ্র্যাকশনেশন দুই ভাবে করতে পারি, one sieving procedure, then another one sedimentation procedure. So fractionation can be done through sieving procedure one, then second sedimentation procedure. Let's see how we will conduct the sedimentation procedure. There will be two steps in sedimentation procedure. One, pipette sampling method, and it was developed by Robinson in 1922, and a hydrometer method, Buickos, that developed by Buickos in 1927. So pipette sampling method is more accurate. We will not conduct in the laboratory, but hydrometer method that will be done in the laboratory. Inshallah, you will conduct this experiment in the laboratory, hopefully after Idul Fitr vacation. Okay, Idul Fitr vacation এর পরে হয়তো আমরা হাইড্রোমিটার মেথডে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল করব, ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প ইউ। আমরা জাস্ট একটা বেসিক প্রিন্সিপল পড়ে নিই যে হাইড্রোমিটার মেথড এবং পিপেট স্যাম্পলিং মেথডের মধ্যে কি পার্থক্য আসলে বিরাজ করে। এটা যদি ছোট্ট আমরা একটা যদি আমরা পার্থক্য দেখি তাহলে একটু সুবিধা হবে। এটা আসলে পরীক্ষায় অনেক সময় থাকে যে হাইড্রোমিটার মেথড এবং পিপেট স্যাম্পলিং মেথডের মধ্যে কি পার্থক্য আছে। যে সিম্পলি বলছে কি পার্সেন্টেজ অফ স্যান্ড, সিল্ট এন্ড ক্লে ক্যান বি ডিটারমিন, এক্ষেত্রে করা যায়। পিপেট স্যাম্পলিং যেহেতু একটু মোর অ্যাকুরেট, এক্ষেত্রে আবার কি করতে পারি আমরা, কোর্স স্যান্ড করতে পারি, ফাইন স্যান্ড করতে পারি, সিল্ট করতে পারি, ক্লে করতে পারি। ইউএসডি সিস্টেমে তোমরা ক্লাসিফিকেশন পড়ছো না? জি স্যার। হ্যাঁ, ওইখানে দেখবা যে ক্লাসিফিকেশন ছিল না, কোর্স স্যান্ড, ফাইন স্যান্ড, আইএসএস সিস্টেমে। জাস্ট এটা একটু বেশি করা যায় পিপেট স্যাম্পলিং এ। দেন সেকেন্ড হাইড্রোমিটার বলছে কি দ্য রেজাল্ট অফ দিস মেথড ইজ নট অ্যাকুরেট, যেহেতু এটা স্যান্ড, সিল্ট, ক্লে করা যায়, but the result of this method is almost accurate pipette sampling মেথডের ক্ষেত্রে। this technique is very simple and easy, hydrometer method যেটা আমরা ল্যাবে করব। এখানে বলছে কি this procedure is get rather complex, এটা একটু কমপ্লেক্স প্রসিডিউর। এক্ষেত্রে কি বলছে it is less time consuming, it requires longer time। এক্ষেত্রে বলছে কি this method is widely used, its use is limited, though it's a very complex, so its use is limited, and hydrometer math reading is needed for calculating and pipetting, drying, weighing, etc. related to this result. So pipette sampling method এ আমাদের কি করতে হবে, পিপেটিং করতে হবে, ওটাকে ড্রাইং করতে হবে, ওয়েইং করতে হবে, এই বিষয়গুলা যুক্ত আছে। আজকে এই পর্যন্তই পড়া থাকবে। আমি একটু যদি রিক্যাপ করি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু আমরা মিলাই, যে আমরা প্রথমে কি পড়লাম, স্টোকস ল পড়েছি, যে স্টোকস নামক একজন সায়েন্টিস্ট এটা ডেভেলপ করেছিলেন এবং এই বলেছে রেজিস্ট্যান্স অফার্ড বাই দ্য লিকুইড টু দ্য ফল অফ দ্য পার্টিকেল ভ্যারিজ উইথ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য স্ফিয়ার, নট উইথ দ্য সারফেস। দেন এটার আমরা ফর্মুলা পড়লাম, ভি ইকুয়াল টু 2 ব্র্যাকেট ডিপি মাইনাস ডি ব্র্যাকেট ক্লোজ জি আর স্কোয়ার, দেন স্ল্যাশ বা আমরা নিচে ভাগ করব 9 ইটা, এবং প্রত্যেকটার মান পড়লাম। দেন আমরা দেখলাম যে তার কিছু অ্যাজাম্পশন আছে, কিছু লিমিটেশন আছে। দেন আমরা মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিস বা পার্টিকেল অ্যানালাইসিসের ডেফিনেশন পড়লাম। ওর আমরা একটা অবজেক্টিভ পড়েছি, যে অবজেক্টিভটা আমরা বলেছি যে ইজ ভেরি মাচ হেল্পফুল টু নো দ্য টেক্সচারাল ক্লাস। এটার সঙ্গে আমরা জানলাম যে 12 টেক্সচারাল ক্লাস আছে। দেন আমরা পড়লাম যে মেকানিক্যাল অ্যানালাইসিসটা করার জন্য দুইটা স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপ আমরা বললাম প্রিপারেশন অফ সয়েল স্যাম্পল, দেন সেকেন্ড স্টেপে আমরা বললাম হলো ফ্র্যাকশনেশন অফ সয়েল স্যাম্পল। প্রিপারেশন অফ সয়েল স্যাম্পলের তিনটা ভাগ আমরা পড়লাম, তিনটা স্টেপ ফলো করা হয়। একটা হলো রিমুভাল অফ সিমেন্টিং এজেন্ট, দেন আমরা বললাম ডিসপারশন অফ ক্লে সাবস্টেন্স ইউজিং সোডিয়াম সাবস্টেন্সেস, দেন থার্ড ধাপে আমরা পড়লাম যে ডিসপারশন, মেকানিক্যাল ডিসপারশন বাই ইলেকট্রিক স্টারার, এবং
এইটা যখন আমরা স্যাম্পল প্রিপারেশন করলাম, দেন আমরা পড়লাম কি ফ্র্যাকশনেশন। ফ্র্যাকশনেশনের আবার আমরা দুইটা ধাপ পড়লাম। একটা বললাম ফ্র্যাকশনেশন করা যায় সিভিং প্রসিডিওরে, দেন ফ্র্যাকশনেশন করা যায় কি বললাম আমরা, যে সেডিমেন্টেশন প্রসিডিওরের মাধ্যমে। সেডিমেন্টেশন প্রসিডিওরের আবার আমরা দুইটা ভাগ করলাম। একটা পড়লাম হলো আমরা পিপেট স্যাম্পলিং মেথড, দেন আরেকটা পড়লাম হাইড্রোমিটার মেথড। এবং পিপেট স্যাম্পলিং এবং হাইড্রোমিটার মেথডের আমরা কি পড়লাম, একটু বেসিক মানে ডিফারেন্স বা ডিস্টিংগুইশ বা কম্পেয়ার আমরা একটু পড়লাম। ওকে, যে পিপেট স্যাম্পলিং আমরা সিম্পলি বললাম যে এটা অ্যাকুরেট মেথড, এটা একটু টাইম কনজিউমিং, এটা লিমিটেড ইউজ হয়, এটা অ্যাকুরেট রেজাল্ট পাওয়া যায় রাদার দ্যান হাইড্রোমিটার মেথড। ওকে, আমার মনে হয় তোমাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে বাকি থাকে তা ডেফিনেটলি ইউ উইল আস্ক দ্য এনি কোশ্চেন ইফ ইউ হ্যাভ ইন ইউর মাইন্ড। স্যার এখানে বলছে ইটস ইউজ ইজ লিমিটেড, মানে যে পিপেট স্যাম্পলিং মেথড যেটা লিমিটেশন, এখানে স্যার কি কি লিমিটেশন থাকতে পারে? লিমিটেশন বলতে আসলে পিপেট স্যাম্পলিং যখন মেথড ইউজ করা হয়, আসলে তো আমরা পিপেট ইউজ করি। হ্যাঁ, পিপেটে যখন আমরা নিই আপার মিনিস্কাস লোয়ার মিনিস্কাস দেখার একটা ব্যাপার থাকে, এবং পিপেটটা নেওয়ার পর আমরা পিপেট স্যাম্পলিং মানে কি পিপেটিং করব, মানে 1 ml নিলাম, আবার 1 ml নিলাম, আবার 1 ml নিলাম, এরকম করে বারবার নিতে হয়। এই যে এটাতে এটার মধ্যে কি অ্যাকুরেসি বেশি দরকার হয়, যার জন্য এটাতে সময় বেশি লাগে। এটা অ্যাকুরেট যদি কম বেশি হয় তুমি, কারণ দেখা যায় আপার মিনিস্কাস লোয়ার মিনিস্কাস দেখার ক্ষেত্রে এক একজনের এক এক ভেরিয়েশন হয় না, এটা একটা ভেরিয়েশন কাজ করে। যখন ড্রাইং করলাম, যদি কম ড্রাইং করি, যখন ওয়িং করি, বারবার ওয়িং করতে হয়, সেক্ষেত্রে ওয়িং ভুল হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়গুলো এখানে কাজ করে, যার জন্য এটাকে বলা হয় যে আসলে লিমিটেড ইউজ, কারণ খুব বেশি ইউজ করা হয় না। কারণ যখন আমরা হাইড্রোমিটার মেথড করি, এটা ইজিলি আমরা মেজার করতে পারি। বুঝছো? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা ক্লাস ক্লোজ করতে পারি টুডে। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স, জি স্যার। বলো। অ্যাটেন্ডেন্স আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্স কেমনে নিতে হয় আমি তো জানি না। গুগল ফর্মের মাধ্যমে নেয়। গুগল ফর্ম স্যার। ও সেটা কি নিজেরা নিজেরা প্রিপেয়ার করে দেয়? স্যার এই ক্ষেত্রে অনেকে হচ্ছে স্যার, আমাদের মধ্যে স্যার দুজন সিআর আছে, ফুয়াদ আর হচ্ছে স্যার আওয়াল, ওরা হচ্ছে স্যার লিংক প্রোভাইড করে। এজ এ রেজাল্ট স্যার আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিই। আর অনেক ক্ষেত্রে স্যার রেসপেক্টেড টিচার্সরাও প্রোভাইড করে। আচ্ছা, আমি নরমালি আসলে আমি নিজেই দেই, কিন্তু আজকে তো আমি গুগল ফর্ম ভুলে গেছি দিতে। ঠিক আছে, অতএব আজকে দেখতেছি তো 280 জন আছে, আজকে সিআর দায়িত্বটা পালন করুক। সিআর কে আছে? স্যার তাহলে স্যার ফুয়াদ আছে আমাদের মাঝে স্যার। হ্যাঁ, ফুয়াদ ফুয়াদ। আছে স্যার। সবাই তো মানে পজিটিভলি দিবে না, রোজার মধ্যে তো কেউ ঝামেলা করবে না, যে ছিল না সেও তো দিবে না নাকি? না স্যার, এমন নেই স্যার। আচ্ছা, স্যার, এমন সেটা হয় না স্যার definitely আমাদের। কারো বেশি যদি লাগে আমাকে বলবা, কিন্তু আসলে আমরা চিটিং এর আশ্রয় নেব না। হ্যাঁ, আমি চিটিং বলতে চাই না আসলে, মানে আমরা ভুল পথের আশ্রয় নেব না। তুমি করো নি, ডেফিনেটলি অ্যান্সার করার কোনো দরকার নাই। ওকে ফুয়াদ? জি স্যার, জি স্যার। Okay, the responsibility goes to Fuad, so he will take the responsible of the today's attendance, and I hope all of my students are so loyal and polite, so they will not do any misconduct. Okay? জি স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে যদি ম্যাডাম বা স্যারের শেষ হয় তাহলে আমি কন্টিনিউ করব। আপাতত তারা মনে হয় কন্টিনিউ করবে। আমরা আর একটা চ্যাপ্টার পড়বো, আমরা ওটা তখন আলাপ করব। ঠিক আছে না? সবাই ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ক্লোজ করছি। শিওর স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার হোস্ট চেঞ্জ করে নেন। বুঝি না, আমি কেটে দিচ্ছি। আমি কেটে দিলে তার সমস্যা নাই, তাই না? আমি বের হয়ে যাচ্ছি। মানে স্যার হোস্ট তো স্যার আপনি, তাই আমাদের মধ্যে থেকে কাউকে হোস্ট করে দিয়ে আপনি লিভ নিতে পারেন স্যার। তাহলে হোস্ট করলে সুবিধা কি? স্যার আমাদের মিটিংটা এন্ড হবে না তাহলে। স্যার আমাদের মিটিংটা এন্ড হবে না, এজ এ রেজাল্ট স্যার 276 জন এদিকেই স্যার প্রেজেন্টটা দিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কাকে দিব? স্যার একজনকে দিয়ে দিলেই হবে। কে কি হবে স্যার? ফুয়াদ। জি ফুয়াদ, স্যার, জি স্যার, আছে আছে। আচ্ছা ফুয়াদ যেন কি, দেখি ফুয়াদ খায় হারা যায়। মহি আল ফুয়াদ নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, মহি আল ফুয়াদকে কো-হোস্ট করবো। মহি আল ফুয়াদ কো-হোস্টের আবার কিন্তু ইয়া করো না, আমার না তো ভয় লাগে। স্যার। কি রে, কো-হোস্ট করতে পারতেছি না কেন? মহি আল ফুয়াদ হারাই গেল কেন? স্যার আছে স্যার। তুমি তো আছো দেখতেছি, আমি তোমাকে দেখতেছি না কেন? দেখতেছি। আচ্ছা, ফুয়াদকে আমি কো-হোস্ট বানা রাখলাম। কো-হোস্টের কোনো অ্যাবিউজ চলবে না, না? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। ওই অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার জন্য। জি স্যার, শীটটা হয়ে গেছে স্যার, আমি লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি লিংকটা দাও, আমি দেখি কি লিংক দিলাম, একটু দেখতে পারবো তাহলে। হ্যাঁ।
স্যার ক্লাসটা আমি অনেক থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স লিংক আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি স্যার। সবাই একটু অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিয়ে সবার নিজের নিজের। তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া শেষ হয়েছে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি বের হয়ে গেলাম। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম ধন্যবাদ আসসালাম। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু থ্যাংক আলাইকুম স্যার। ইউ।